So, good morning, dear students. In previous class, we have studied about the grouping of cells. In that grouping of cells, we have studied about the cells connected in series combination, and we got the result as follows. That is, ES is equal to E1 plus E2, RS is equal to R1 plus R2, where ES is the effective EMF of the two cells connected in series, and RS is the effective internal resistance when the two cells are connected in series. And then we have discussed about some important key points which will help us in solving the problems as well as in CET exams. So okay, that is for n cells. So you will get this equation for n identical cells. You are getting ES is equal to n into E, and the expression for the current in external current in a circuit containing resistor R. So okay, then it is as shown, and you got the equation as I is equal to ES divided by R plus RS, where capital R is the external resistance. Now, second important, so this is maximum 75 times it is asked for 5 marks questions. Okay, 5 marks questions ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ maximum ಸತ್ಯ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 marks. So this is very important. So what is meant by the cells in parallel combination? The cells in parallel combination, it is nothing but so when when a negative terminal of all the cells are connected to one common point, and the positive terminals of all other cells are connected to another common point. So ಎಲ್ಲ cells ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If this is one cell, ಇಲ್ಲೊಂದು cell ಇದೆ, so this will be one cell, this will be positive and this will be negative. Here one more cell is there, this is positive and negative, and this both negative is to be connected to one point. Let it point be B, and the positive is connected to one point. Let this point be A. So this type of combination is called as now cells in parallel combinations ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. Okay, now we are going to derive the expression for effective EMF of two cells connected in parallel and effective internal resistance of two cells which are connected in parallel. That is very very important. So clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು so just practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, easily you will get the 5 marks for this. Okay, so 5 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So then ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? So first cells connected in parallel, so ಅದಕ್ಕೆ expression. So expression for two cells. So expression for effective, sorry, okay, effective EMF and effective internal resistance. So effective internal resistance in parallel combination. So in parallel combination. Sarina? So expression for effective EMF and the effective internal resistance of two cells connected in parallel. So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So as I explained you earlier, so ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So ಹೀಗೆ cells, so ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this will be one cell, so positive and negative. So let this be another cell, positive and negative. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, this will be negative, this will be positive and this will be negative. According to definition, all negative terminals must be connected to one common point. ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ B ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. All the positive terminals like this. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, it is connected to one more common point, it is denoted by A ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, P ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು Q ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ದಿ EMF ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ E1, ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, R1 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E2 and the inter resistance ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, it will be R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will send the current. ಈ ಸೆಲ್ ಇಂದ P ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
I will give this as I1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the current from this P will be I1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ I2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ I1 ಬರ್ತಿದೆ, I2 ಬರ್ತಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ I will be the ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್. I is equal to I1 plus I2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And the potential difference across these two cells ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be V ಆಗುತ್ತೆ. The potential difference across these two cells, it will be V. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So diagram, the two cells, that is EP and Q, are two cells of EMF E1 and E2, EMF E1 and E2, and the internal resistance R1 and R2, which are connected in parallel. Okay, let V be the potential difference between the point A and B. So A and B point ಅಲ್ಲಿ potential difference ಎಷ್ಟಿದೆ, let it be V ಅಂತ ಇದೆ. Let I1 and I2 be the current sent by the cell P and Q respectively. So ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, it is I1 ಇದೆ. Q ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, it will be I2 ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, they are giving the let I be the main current in the circuit. So that is I is equal to I1 plus I2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this will be the main current in the circuit. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So let us consider the two cells which are connected in parallel. E1 and E2 are the EMF of two cells, and R1 and R2 are the interresistance of the two cells. Let I1 be the current from P and I2 be the current from Q, and they will be joining at the point A, and the main current will be I will be the main current. But again you have to use the same procedure which you are used for this capacitor again. So capacitor ಗೆ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? So capacitor ಗೆ in parallel combination you have used Q is equal to Q1 plus Q2 ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ Q ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ I is equal to I1 plus I2 ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, EMF ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ I is equal to I1 plus I2 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, I is equal to V divided by R ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So next ಒಳಗೆ by the definition of same procedure, by the definition of EMF of the cell, by the definition of EMF of the cell. So ಏನಿದೆ EMF of the cell, last derivation ಬರ್ದಿದ್ವಾ? So it is E is equal to, it is V plus I into R. ಸರಿನಾ? E is equal to V plus I into R, where V is the potential difference across the points A and B, and I is the main current, and small r is the internal resistance. So ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? So for which quantity I have to solve? So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು equation? So IR ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? So IR ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can solve for I finally. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, I is equal to I1 plus I2 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ I1 I2 ಬೇಕು. So this implies IR is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is E minus V ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? IR is equal to ಈ B ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು E minus V ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಬೇಕಾ? This implies I is equal to E minus V divided by it will be R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I is equal to E minus V divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, I1 and I2 ಬೇಕಾ? Therefore current sent by, sentence ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, current sent by cell P is, so current sent by cell P ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is I1. ಸರಿ, P ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? It will be I1. Yes, Noor Fatima, Dikshita. So okay, I1 is equal to
ಸೆಲ್ ಏನದು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಗೆ EMF ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ E1 ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ V ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ R1 ಅಂತ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ P is I1 is equal to E1 minus V divided by R1 similarly ಬರೀಬಹುದಾ so similarly current sent by the cell Q is cell Q is yes very good so I2 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ so ನಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ very good ನಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ so it is I2 is equal to it is E2 minus V divided by it will be R2 so very good so Noor Fatima so Subrahmanya so ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ so very good so I2 is equal to E2 minus V divided by R2 next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು next main current ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ yes therefore main current so ನೀವು derivation ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಬೇಡ therefore main current is equal to so main current I is equal to ಏನು I value ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು I is equal to I1 plus I2 ಸರಿನಾ therefore main current I is equal to I1 plus I2 so next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು it is very easy I1 I2 value ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು substitute ಮಾಡಬೇಕು so ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ so this implies I is equal to so I1 value substitute ಮಾಡಿ so ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ E1 minus V yes Subramanian very good so substitute I1 and I2 so it is E1 minus V divided by it will be R1 plus ಇದೆ E2 minus V divided by it will be R2 so ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ ಸರಿನಾ E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2 next ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ E1 ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರಿನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ E1 plus E2 ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ I is equal to ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ E1 divided by R1 ಬರುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ E1 divided by R1 ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ E2 divided by it will be R2 ಸರಿನಾ E2 divided by R2 so E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ V divided by R1 ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ V divided by R1 again minus V divided by R2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗೇನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ 2x plus 4y divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 2x divided by 2 plus 4y divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು I is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 minus V divided by R1 minus V divided by R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ V ಅನ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ V ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ V ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು yes this implies I is equal to so I is equal to E1 divided by R1 then E1 divided by R1 plus E2 divided by E2 divided by R2 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ V ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಳ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ V ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 ಅಂತ ಸರಿನಾ I is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 yes Noor Fatima yes so ಸರಿ ಇದೆ so minus V into 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 ಮೈನಸ್ V ನೇ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ so it is E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 minus V into 1 divided by R1 plus
1 divided by R2. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಾನು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಾನು NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ LCM. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೀಗಿತ್ತಲ್ವಾ, LCM ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R2 ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ LCM ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ R2 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, R1 ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ R2 ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, R1 ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. I will write the final answer. So next slide ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. That is I is equal to ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ E1 into R2 plus E2 into R1 divided by ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ R1 plus R2 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ R1 plus R2 divided by R1 R2. ಅದು R2 plus R1 ಬರುತ್ತೆ. R2 plus R1 is same as R1 plus R2. R1 plus R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ. ಸೊ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ, ಈ ವಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಈ ವಿ ಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಇಂಟು R1 plus R2 divided by R1 R2. V into R1 plus R2 divided by R1 R2 is equal to E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2. I ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ I ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. V into R1 plus R2. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, minus divided by R1 into R2 is equal to E1 R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2 minus I. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ. ಈ ವಿ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ R1 plus R2 divided by R1 R2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ. ನಾವು ಕಳ್ಸಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ V is equal to E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ R1 into R2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ R1 into R2. ಸೊ ಓಕೆ, R1 into R2. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನ್ R1 into R2 ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಉಳಿತದೆ, R1 plus R2 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ R1 plus R2 ಉಳಿತದೆ, ಮೈನಸ್ I into ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R1 R2 divided by R1 plus R2 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗೆರೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಗಿತ್ತು, E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 R2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಹೀಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 R2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ R1 R2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ E1 into R2 ಪ್ಲಸ್ E2 into R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 plus R2 divided by R1 R2 ಅಂತ ಇದೆ. ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು R1 R2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ I ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. V is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I into R1 R2 divided by R1 plus R2. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have to replace this combination. Same, replace this combination by ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ EP ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ RP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ I ಎಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ A ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ B ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ V ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? When this combination replaced by a single cell of EMF EP and effective interresistance RP, then you are getting this type of diagram. So you whole term ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ you are left with only point A, point B. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. The potential difference between these 2 points will be B ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ when, so the same sentence, when the combination is replaced by when the combination is replaced by an equivalent cell of EMF EP and internal resistance. This sentence is very important. Internal resistance RP. Then we get, so ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? V is equal to, solve ಮಾಡಬೇಕು. V is equal to, yes, very good. So V is equal to ನಿಮಗೆ EQ. so V is equal to EQ. ಓಕೆನಾ? EQ ಸಾರಿ EQ ಅಲ್ಲ, E parallel. ಸೊ ನಾವು EP ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. EP minus I into RP. ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? E is equal to V plus IR. ಸಾರಿ ಅದೇನು, ಸೊ ಹೀಗಂತ ಇದೆ. V E is equal to V plus IR ಅಂತ ಇದೆ. V ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to E minus IR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ V ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. E ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ EP ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ I ಅಂತ ಆಯ್ತು. R RP. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ equation 3 and 4. ಎರಡು equation ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? EP ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ EP is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 and RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. So this will be the required result. So this is the required result. So EP is equal to, it is E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2, and RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2.
So next, these derivation, ಎರಡು steps ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So EP and this RP, they can be expressed in simple form. So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, EP is equal to, so EP is equal to, I know that EP is equal to E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2. ಹೇಗಿದೆನಾ? ಇದು EP ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ಹೀಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. EP divided by it will be RP. ಸೊ EP divided by RP ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? EP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 whole divided by R1 R2 divided by it will be R1 plus R2. ಹೇಗಿದೆನಾ? ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ R1 plus R2 divided by R1 R2 ಅಂತ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಳಿತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ E1 R2 plus it is E2 R1 divided by it will be R1 R2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ EP divided by RP is equal to, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. E1 divided by R2 divided by R1 plus R2 ಮಾಡಿದ್ರೆ R2 ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? E1 divided by it will be R1 plus ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E2 R1 divided by R1 R2 ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ E2 divided by it will be ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? R2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ EMF ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ, ಶಾರ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಫಾರ್ n cells, so for n cells ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. EP divided by RP is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by it will be R2 plus 1 up to it is En divided by it will be Rn ಅಂತ. So this will be for n cell. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So EP divided by RP is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 plus so on up to En divided by Rn. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಫಾರ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಚ್ ಆಫ್ EMF E and inter resistance R. ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ EMF ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು EP ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. EP ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗೆ, EP is equal to, so EP is equal to, so ಬೇಡ, EP divided by ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, EP divided by it will be RP ತಗೊಳ್ಳಿ, EP divided by RP ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. E divided by, so R ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, plus E divided by it will be R plus on up to it is E divided by it will be R ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, E divided by R ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ so it will be ನನಗೆ NE ಸಿಗುತ್ತೆ. Here also I am getting NR ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? N times E, N times R ಅಂತ ಆಯ್ತು. So N get cancel ಆಯ್ತು. So you are getting this as EP divided by RP. EP divided by RP is equal to E divided by R ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is very important relation. So EP divided by RP is equal to E divided by R. E ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will be the EMF of the single cell, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ each of EMF E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and R ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಎನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ 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 ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೀಗೆ ನೀವು ಎನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀವು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಇದ್ರ ಪವರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನೀವು 4 ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. E divided by R. So E ಅನ್ನೋದು EMF of the single cell, R ಅನ್ನೋದು inter resistance of the single cell. So this will be the importance of using this parallel combination of cells. ಸರಿನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? So this will very two important points in order to remember these two equations.